सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी दे एमरजेंसी बुलेटिन दे विच सब दा स्वागत है। शनिचरवार दीयां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दे नाल मैं हरशरण कौर बुलेटिन दे विच शुरू करदे हां खबरां दा विस्तार। पर उस तों भी पहलां तुहानूं कल दी लोक राय दा नतीजा दसदे हां ते अज दी लोक राय बारे भी पुछदे हां। कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि उपर वाले तां चाहुंदे ने कोई कमजोर जिहा मुख मंत्री होवे जिहड़ा साडी ताल ते नचे। की तुसीं इस बयान दे नाल सहमत हो? तां साडे 76% दर्शकां ने हां दे विच उत्तर दित्ता है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली दी जिहड़ी हुकूमत यही चाहुंदी हुंदी है, जबकि 24% दर्शकां ने ना दे विच भी उत्तर दित्ता है जिहड़े सिद्धू दे इस बयान नाल सहमत नहीं हन। अज दी लोक राय काफ़ी अहम है। सियासी किसान लीडर गुरनाम सिंह चड़ूनी ने अपना चोण मैनीफेस्टो जारी कर दिता है। मैनीफेस्टो जारी करदिआं उन्होंने अफीम की खेती की वकालत की है कि पंजाब दे विच अफीम की खेती नूं कानूनी मानता मिलनी चाहिए है तां साडे किसान खुशहाल हो सकते हैं। की तुसीं चड़ूनी साहब की इस राय दे नाल सहमत हो? सहमत हो यस जां हां लिखियो, सहमत नहीं हो नो जां ना लिखियो। खबरां दे विस्तार दे विच गल सब तो पहला वड्डियां खबरां दी करदे हां, फिर पंजाब चोणां दीयां अपडेट्स भी तुहानूं देवांगे। सब तो पहला मौसम दी गल। कहा जाता है आई बसंत पाला उडंत, यानी कि जदों बसंत चढ़ जाती है तो पाला छू मंतर हो जाता है, पाला हौली हौली जाना शुरू हो जाता है। पर ऐतकी पता नहीं पाला उड़दा है या नहीं, क्योंकि मौसम का मिजाज है जिहड़ा वो ऐतकी पल पल बदल रहा है, हर दिन बदल रहा है। कदों बदल जाए कुछ पता नहीं लगता। पंजाब दे विच मींह थम गया सी, एक दिन पहला धुप ने दर्शन देने शुरू कर दिते ने ते हिमाचल दीयां जिहड़ियां वादियां, शिमला दे पहाड़ां दे उत्ते भी बर्फ जिहड़ी पई हुई सी, ਉਹ ਧੁੱਪ निकलण तो बाद हीरे वांग चमक उठी। कई दिनां दी शीत लहर तो बाद बसंत दे पहले दिन निकली निग्गी ते कोसी कोसी धुप ने लोकां नूं काफ़ी राहत दित्ती। आम तौर ते मन्निया जांदा है कि इस तिहार तो बाद ठंड हौली हौली घटनी शुरू हो जाती है। सारे भारत विच आपो अपने ढंग नाल हर सूबे दे लोग इस तिहार नूं मनाउंदे ने। हिंदू भाईचारे विच इस दी काफ़ी महत्ता मन्नी जाती है। ते उधर 3 दिनों की बर्फबारी तो बाद शिमला दे लोकां नूं भी शनिचरवार नूं धुप दे दर्शन होए। धुप दा स्वागत किया लोकां ने। शिमला विच सरकारी दफ्तर हालांकि बंद रहे क्योंकि सड़कां जाम होईयां पईयां ने। भारी बर्फबारी कारण शिमला दे विच सैलानियां की गिणती भी काफ़ी वध गई है। बसंत बारे भी गल कर लैंदे आ क्योंकि भारत त्योहारां दा देश है। इत्थे मनाया जाण वाला हर त्योहार किसी ना किसी मौसम के नाल जरूर जुड़िया हुंदा है। बसंत रुत जदों आउंदी है तो पूरे देश विच बसंत पंचमी का त्यौहार है जिहड़ा वो मनाया जाता है। खास रंग है जिहड़ा वो बसंती रंग है जिहड़ा वो चारे पासे दिखाई दिंदा। लोग पतंगां भी उड़ाउंदे ने, पीले चौल भी खांदे ने, वंडदे भी ने। सो ठंड है कहंदे हुण हौली हौली जानी शुरू हो जाएगी। अगली अहम खबर पंजाब दीयां चोणां दे नाल जुड़ी हुई है। विधान सभा चोणां तो पहलां पंजाब दे विच शराब दे ठेके बंद रहणगे पूरे 48 घंटे। पंजाब च 18 फरवरी शाम 6 बजे तो लैके 20 फरवरी शाम 6 बजे तक शराब की विक्री ते पाबंदी रहेगी। 20 फरवरी नूं वोटां पैणीਆਂ ने ते 18 तो ये बंद हो जाणगे। 10 मार्च नूं वोटां की गिणती होनी है, उस दिन भी ठेके बंद रहणगे। पंजाब के मुख चोण अधिकारी डॉक्टर एस करना राजू ने इस बारे हदायतां जारी कीतियां ने। गृह विभाग ते आबकारी सकत्तर नूं चिट्ठी लिख के चोण कमिशन के हुक्मां नूं सख्ती नाल लागू करन दे लई कह दित्ता गया है। ते इस दौरान चोण कमिशन दा हुक्म पंजाब दे नाल लगदे सूबिਆਂ ਦੀਆਂ सरहदां दे उत्ते जिहड़े ठेके खुले हुंदे ने उन्हां ते भी लागू होवेगा। पंजाब दी सरहद जम्मू ते कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश अते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दे नाल लगदी है ते इन्हां थावां ते भी ठेके बंद रहणगे जिहड़े बार्डर्स दे उत्ते बने होए ने। सो पंजाब दे विच जिहड़े शराब दे पियाकड़ हैगे ने उन्हां दे लई जरूर चिंता की गल हैगी है और लीडरां दे लई इस तों भी वध चिंता की गल, क्योंकि कौड़ी सच्चाई है कि वोटां दे विच शराब पानी वांगू वहाई जाती है। 2 दिन पहलां तो वोटां तो 2 दिन पहलां इहो जिहा जिहड़ा वरतारा है आम शुरू हो जाता है ते वोटां तो 1 दिन पहलां वाली जिहड़ी रात हुंदी है उस रात ਤਾਂ खूब शराब वंडी जाती है। चोण रैलियां दे विच ही सियासी लीडर दारू इन्नी वंडदे हुंदे ने ते वोटां दे वेले तां कोई अता पता ही नहीं हुंदा कि किन्ना पैसा इस दारू दे उत्ते वहा दित्ता जांदा है ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ 48 ਘੰਟੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਿਕੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਗੜੈਲ ਪੁੱਤਰ ने
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਧੌਰਹਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਮਦਾਰਪੁਰਵਾ ਵਾਸੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੌਰਹਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਟੇਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਟੇਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹਫਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਤੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਸਕੂਲਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਨਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਖੋਲੇ ਤਾਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਦੇਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਪਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਲੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਠੇਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਮੂਲੀਅਤ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਾ ਖੋਲੇ ਤਾਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਫਰ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਡਫਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਡਰਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਕੂਲ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਆਇਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ
ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੜ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬ੍ਰੀਚ ਕੈਂਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। 28 ਸਤੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 92 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ TS ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਬੋਧੀ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸੋਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੂਪੋਸ਼ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਟਵਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਪੀਟਰ ਸਲੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਲੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਲਈ ਸਖਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਕਈ ਸੂਬਾ ਉਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਫਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਕਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਣ ਚਾਹੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇਣ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਟ ਸਦੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਉਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਗੁਟਕਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅੰਗ ਫਾੜ ਕੇ ਤੇ ਕੰਧ ਦੇ ਟੂਬਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜੀ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੋ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਨੇ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਵੱਢਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਫਰਵਰੀ ਉਹ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। 4 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ, ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 1304 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। 1 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 2266 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 588 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 4 ਫਰਵਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰੁਸਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ 1645, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 341 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 1304 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਸ਼ੋਪੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 60 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਰੰਜਿਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ 60 ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ 60 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 60 ਐਮਐਲਏ ਯਾਨੀ ਕਿ 60 ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਣਗੇ ਜੇ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋਊਗਾ। 60 ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਇਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ 60 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗੀ। ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 2.5 ਸਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਸਿੱਧੂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਚੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੋਨੇ ਚਿਹਰੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਅੜ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀਐਮ ਬਣੂਗਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬਿੰਡੀ ਕੱਢੀ ਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਲ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਬਿੰਡੀ ਕੱਢੀ ਦੀ ਐ ਠੱਕ ਦੇ, ਉਹ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਬਿੰਡੀ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਬਸੋਲੂਟ ਪਾਵਰ, ਓਵਰਰਾਈਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਚੋਰ ਬਹਾਏ ਪੰਜਾਬ ਬੇਹਾਲ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਹਾ ਦਿਓ, ਐਤਕੀ ਦੂਰਮਦੇਸ਼ ਵਿਜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾ ਦਿਓ, ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਵਰੇ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਉਵੇਂ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਲੁਟੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੋਸਟਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਪੋਸਟਰ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਮਿਲੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿਆਸਤ ਬੜੀ ਤਿਲਕਵੀਂ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਸਾਰਾ ਐਸਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਐਮ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਾ ਜਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਭਿਜੀਤ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁਝ ਪਲ ਖੜੇ ਵੀ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿੱਧੂ ਖੜੇ ਰਹੇ ਉਹ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ੈਂਕੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੈਂਕੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਐਸ ਕਰਨਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਸਿਸਟਮ ETPBS ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਜਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਸਣੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਮ ਹੈ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਮੋੜ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਤਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਐਡਾ ਹੀ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮੋੜ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਨਾਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਹਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਆਉਣਗੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਸਟਾਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੋ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਬਦਰੀਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:15 ਵਜੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਮੁੜ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਿਰ ਸਾਰੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। यूपी चोणां दी गल कर लईए तां इत्थे बिजनौर विधान सभा हलके तो आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल दे उम्मीदवार खिलाफ चोण प्रचार दौरान कथित तौर ते पाकिस्तान पक्षी नारेबाजी करन दे इल्जाम लगे ने ते इन्हां इल्जामां दे तहत देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया है। पुलिस मुताबिक कुछ दिन पहला बिजनौर विधान सभा हलके तो नीरज चौधरी का घर घर प्रचार करन दा वीडियो वायरल होया सी, जिहदे विच कुछ लोग कथित तौर ते पाकिस्तान जिंदाबाद दे नारे लाउंदे सुने गए सी। कर्नाटका दीयां तस्वीरां शायद हुण तक तुसीं सारिआं ने देख लईआं होणगीआं। बहुत ही बुरीआं तस्वीरां ने जदों कुछ मुस्लिम विद्यार्थिनां जिन्हां ने हिजाब पहनिया होया सी उन्हां नूं कॉलेज दे अंदर दाखल ही नहीं होण दित्ता गया। राहुल गांधी ने इस ते प्रतिक्रम दिता है। राहुल गांधी ने कहा कि सिक्ख्या दे राह विच हिजाब लिया के भारत दीयां धीआं दा भविख खोया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मां सरस्वती सबनू ज्ञान देवे, वो भेदभाव नहीं करती। सरस्वती पूजा के मौके ट्वीट किया है। दरअसल कर्नाटका के उडुपी के सरकारी कॉलेज के कुछ विद्यार्थियों के वलों हिजाब पहनण कारण इत्थे विवाद खड़ा हो गया।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਾਪੁਰ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੀ ਗੰਗਾ ਰੈਡੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸਨ। 86 ਸਾਲ ਦੇ ਰੈਡੀ ਦੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰੈਡੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ AK ਪਟੇਲ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਣ ਬਲਕਿ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੰਨਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਰੀਨਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੀਨਤ ਸੰਧੂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ 1999 ਬੈਚ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਰਾਵਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਜਦੂਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਧੂ ਛੇਤੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭ ਲਏਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।